کو فیض حمید نے کہا خدا کا واسطہ ہے تمہارا میاں تمہیں کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دو، اس کو کچھ نہیں پتا، اس کا کوئی دماغ کام نہیں کرتا، اس کو میں اور تم چلایا کرتے تھے، تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ اس کا دماغ بالکل فارغ ہے، اوپر والا کھانا، نہ اس کے پاس کوئی دین کی تعلیم ہے نہ دنیا کی تعلیم ہے، ہم نے اس کو چلایا دونوں نے مل کے، میں پھنسا ہوا ہوں، سب سے پہلے میں نے کڑکی لگنا ہے، تم ایک اٹیمپٹ ایسی کرو کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے انقام نیوز جگہ سننے والے تمام دوستوں کو عدیل مرزا کا سلام۔ ڈی چوک چھوڑ کر کیوں بھاگی، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، وہ خود انہوں نے کہی ہے بشرا بی بی نے کہ مجھے ڈی چوک کیوں چھوڑنا پڑا، اس کی باقاعدہ انہوں نے وضاحت دی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ یہ آگے چل کر آپ کو گفتگو بھی بتائیں گے۔ اور قیدی نمبر 804 اڈیالہ جیل سے جو پیغامات بھیج رہے ہیں، انہوں نے ایک نیا میسج آپ بھیج دیا ہے، ایک ہے سول نافرمانی اور دوسرا بائیکاٹ۔ یہ سول نافرمانی کیا ہے، یہ بائیکاٹ کیا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور یہ جو جارحانہ پن ہے، جو جارحیت ہے قیدی نمبر 804 کی، جو کہ ان کا خاصہ رہا ہے، اس میں ایک دم تیزی کیوں آ گئی ہے، اس میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ جو اضافہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون سے ایسے محرکات ہیں، کون سی ایسی وجوہات ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آ رہی، آپ کو نہیں پتہ چل رہا، ہم جیسے لوگ وہاں پر نہیں پہنچ رہے، لیکن بانی پی ٹی آئی عمران خان کو وہ چیزیں وقت سے پہلے سوج رہی ہیں، انہیں پتہ چل رہا ہے، کوئی اطلاعات انہیں دے رہا ہے۔ حالانکہ ان کا جو سورس تھا باہر جیل سے باہر، جو سورس انہیں پیغامات دیا کرتا تھا، جو وقت سے پہلے انہیں الارم کر دیا کرتا تھا، وہ تو اب خود ان کی اپنی سرکاری تحویل میں وہ تو سلسلہ منقطع ہوا ہے، کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود انہیں میسج کہاں سے پہنچ رہے ہیں، یہ پیغامات انہیں کہاں سے جا رہے ہیں، اور ان کا یہ جو جارحانہ پن ہے اس میں ایک دم تیزی کیوں آ گئی ہے، اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھتے رہیے بے انقام نیوز۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی کر لیں تاکہ آپ بھی جڑ جائیں بے انقام نیوز کے ساتھ۔ ڈی چوک چھوڑ کر کیوں بھاگی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ مجھے ڈی چوک اس لیے چھوڑنا پڑا کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو تھی وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ وہ کہہ رہی ہیں، وہ وضاحت دے رہی ہیں کہ میں وہاں سے نہیں بھاگی بلکہ قیادت بھاگ گئی، کیونکہ میں وہاں پہ اکیلی رہ گئی تھی۔ ظاہر ہے وہ ایک خاتون ہے، جب وہ اکیلی رہ گئی ہیں، جب آگے پیچھے انہوں نے دیکھا کوئی نہیں رہا تو انہوں نے لامالا ان کو وہاں سے جانا ہی تھا۔ جب نہ کوئی قائد ہے نہ کوئی ان کا کوئی ساتھ دینے والا ہے، ایک تنہا خاتون ہے، تو پھر انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے کیا کرنا تھا، اس لیے انہیں وہاں سے آنا پڑا۔ یہ میرا خیال ہے ان کے کہنے کا مقصد تھا، اور انہوں نے وارن کیا ہے، انہیں کہا ہے کہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے مجھے وہاں پہ پہنچا کر خود پیچھے سے چلے گئے یا وہاں پہ پہنچے ہی نہیں، انہوں نے مجھے ڈاج کیا ہے، مجھے دھوکہ دیا ہے، یا وہ جو بانی پی ٹی آئی عمران خان ہے جو اڈیالہ جیل میں اس وقت قید ہیں، جن کی حکم پر، جن کی ہدایت پر یہ سارا کچھ کیا گیا تھا، شاید ان کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا ہے۔ اس لیے یہ جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو موجودہ قیادت ہے، یہ اشارہ کس طرف تھا؟ بیرسٹر گور ہیں اور سلمان اکن راجہ ہیں، پنجاب کی دوسری قیادت ہے، آپ کی کے پی کی شیر افضل مروت ہیں، اسد کیسر ہیں، بے شمار لوگ ہیں، یہ جو قائدین باہر ہیں۔ ظاہر ان کا اشارہ انہی کی طرف تھا نا، کہ انہوں نے مجھے وہاں پہ اکیلا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے مجھے وہاں سے آنا پڑا۔ اب یہ بات تو بشرا بی بی کر رہی ہیں، دوسری طرف علیمہ باجی جنہوں نے ملاقات کی ہے اپنے بھائی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں، باہر آ کر انہوں نے بھی تقریباً اس قسم کے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اب موجودہ قیادت پر اعتماد نہیں کرتے۔ انہوں نے صاف صاف لگی لپٹی، آپ کو پتہ ہے علیمہ باجی نہ تو وہ سیاسی خاتون ہے، نہ ہی کوئی وہ ایسی
लंबी लंबी छोड़ने वाली या झूठ या फरेब या मुनाफिकत करने वाली खातून है, सीधी सादी घरेली खातून है जो उन्हें भाई से वो क्योंकि खून का रिश्ता भाई से वो मुलाकात करने जाती हैं। सियासत मुझे तो नहीं लगता कि वो सियासी पार्टी पर कब्जा करना चाहती हैं या कुछ सियासत करना चाहती हैं या सियासत में कोई नाम बनाना चाहती हैं। वो ना तो सियासी खातून है, वो एक सीधी सादी घरेली खातून है जो उन्हें मैसेज वहाँ से मिलता है वो आकर वो कन्वे कर देती हैं। ये जो फाइनल कॉल की जो तारीख जो ऐलान हुआ था वो भी अलीमा बाजी ने आकर बताया था कि 24 नवंबर की कॉल दे दी है बानी पीटीआई इमरान खान ने, 24 तारीख को हम निकलेंगे बानी पीटीआई की राय के लिए। ये भी ऐलान उन्होंने ही किया था तकरीबन, और कॉल आपको पता है उसका जो अशर नशर हुआ जो फ्लॉप हो चुकी है, ये ऐलान भी उन्होंने ही किया था। और अब ये भी आकर उन्होंने ही बताया है कि इमरान खान ने मौजूदा क़यादत पर इत्मीनान करना छोड़ दिया है। शायद इसकी वजह यही वजह है कि अब वो रिलाई करने लगे हैं अपने जो सोशल मीडिया टीम है ना, सोशल मीडिया टीम पे। सोशल मीडिया टीम को डायरेक्ट हदायत आती हैं अडयाला जेल से, वो आगे पहुंचा देते हैं। इस हवाले से ताज़ा तरीन जो मिसाल है वो एक ट्वीट है कैदी नंबर 804 का, जिसमें उन्होंने नाफरमानी सिविल नाफरमानी और बाइकाट का इंदिया दिया है। इस हवाले से उन्होंने साफ साफ अदारों को, हुक्मरानों को और कौम को बता दिया है कि अगला जो लाएअमल होगा उनका होगा सिविल नाफरमानी और बाइकाट। ये सिविल नाफरमानी क्या है और बाइकाट क्या है, इस पर आने से पहले आपको ये बात बता दें, थोड़ी सी वजाहत कर दें कि अब पार्टी क़यादत और ये जो उनकी सोशल मीडिया टीम है ये राइवल हो गए हैं, आमने सामने आ गए हैं। अब पार्टी क़यादत की चलेगी या सोशल मीडिया टीम की चलेगी। सोशल मीडिया टीम के पीछे आप ये समझ लें कि बानी पीटीआई इमरान खान खुद है। वो बेशक अडयाला जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ से हदायत जारी करेंगे अपनी सोशल मीडिया टीम को, और सोशल मीडिया टीम अब लीड करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बैरिस्टर गौर, सलमान अकरम राजा या इस किस्म की जो दूसरे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनको आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत कह सकते हैं, उनमें उमर अयूब का भी आप नाम ले सकते हैं, असद कैसर भी हैं, अली मोहम्मद खान भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। इनकी बातें मैं हवाई फायरिंग होगी। अब इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उनकी बातों का कोई वजन नहीं होगा। ख़ास तौर पर बैरिस्टर गौर जो भी बात आपसे करेंगे, जो भी आपको हवाला देंगे, जो भी बयानात, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो आमदन निशिस्तन बर्खास्तन वाला मामला होगा। उसमें कोई सच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी होती है ना वो नहीं होगी। पॉलिसी अब होगी जो खुद कैदी नंबर 804 अडयाला जेल से गाइड करेंगे अपनी सोशल मीडिया टीम को। अब वो सोशल मीडिया टीम को गाइड कैसे करेंगे, वहाँ से हदायत कैसे जारी करेंगे बराह रास्त, ये एक सवालिया निशान है। इस सवालिया निशान पर आइंदा किसी वीलॉग में बात करेंगे, शायद अगला वीलॉग मेरे इसी मौजू पे हो। लेकिन आज अगर इस मौजू पे गुफ्तगू शुरू कर दी तो ये आपका टाइम जो है इसके लिए मैंने आपसे लिया है, ये टाइम चला जाएगा। सोशल मीडिया टीम अब ये समझ लें कि क़यादत संभाल लिया उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पहली जो हदायत जारी हुई हैं सोशल मीडिया टीम की जानब से, यानी कैदी नंबर 804 की जानब से, वो है सिविल नाफरमानी और बाइकाट। ये सिविल नाफरमानी क्या है? सिविल नाफरमानी है कि पहला जो हुक्म उन्होंने जारी किया है, जो हदायत उन्होंने दी हैं, आप इसको कोई भी अल्फाज कह लें, बानी पीटीआई चाहते क्या हैं कि ये जो फॉरेन हमारे लोग हैं, जो समुंदर पार पाकिस्तानीज हैं, वो तरसील ज़र से हाथ खींच लें। वो जो पैसा भेजते हैं ना अपनी फैमिलीज़ को, अपने पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, जो वहाँ से वो जो दिन रात मजदूरी करके मेहनत करके अपने बाल बच्चों के लिए वहाँ पे गए हुए हैं, अपने ख़ानदानों को पालें, वो पैसे भेजने बंद कर दें। वो पैसा ना भेजें ताकि इससे मैशत कमज़ोर हो और झटका लगे मैशत को भी, हुक्मरानों को भी और रियासती अदारों को भी। आपको ये तो पता ही है कि किसी भी मुल्क की जो मैशत होती है उसमें ये जो तरसीलात ज़र होती हैं ये रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए। तो बानी पीटीआई इमरान खान ये चाहते हैं कि तरसीलात ज़र जो है ना, ये जो
पैसा भेजते हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी समुंदर पार जो लोग गए हुए हैं, काम कर रहे हैं और बिज़नेस कर रहे हैं, मुख्तलिफ ज़राए से जो पाकिस्तान पैसा भेज रहे हैं ना, वो भेजना बंद कर दें या कम कर दें। दूसरा, बाइकाट। ये जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स जो कि दुनिया भर में जाती हैं, पाकिस्तान में सेल होती हैं, जिससे आपको ये भी मैशियत के लिए बहुत चूँकि ज़रूरी हैं। दूसरा जो वार करना चाहते हैं बानी पीटीआई इमरान खान, वो है पाकिस्तान की जो मसनूआत हैं उनका बाइकाट कर दें। आप चाइना की ख़रीद लें, इंडिया की ख़रीद लें, इसराइल की ख़रीद लें, दुनिया भर की जहाँ से मर्जी, जापान की ख़रीद लें, जर्मनी की ख़रीद लें, लेकिन पाकिस्तान की ना ख़रीद लें। ये मकसद उनका है बाइकाट। आपको याद होगा कि जब इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया था तो एक मुहिम चली थी, सोशल बाइकाट किया जाए और ये ख़रीदारी बाइकाट किया जाए यहूदी प्रोडक्ट का, ख़ास तौर पर इसराइली प्रोडक्ट का। जो इसराइली प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में, उसमें बाकायदा सोशल मीडिया पर एक मुहिम चली थी, तस्वीरें लगी थी कि बाइकाट किया जाए, ये फ़लाँ फ़लाँ चीज़ है, ये पाकिस्तान में आप इनका, और वो बाइकाट बड़ा मौसर भी हुआ था। बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी थी यहूदियों की, इसराइलियों की, जिनकी सेल में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई हुई थी। अब वैसा ही बाइकाट इमरान खान चाहते हैं, पाकिस्तानी जो मसनूआत हैं उनका बाइकाट किया जाए। अब इसके पीछे राज क्या है, मैं बराह रास्त तो ये समझने से कासिर हूँ या यहाँ पर कोई दावा करने से कासिर हूँ कि ये जो पाकिस्तानियों ने यहूदी जो मसनूआत थी उनका बाइकाट किया था, ये उनका बदला है, या इमरान खान के जहन में खुद आया है कि इस तरीके से अगर बाइकाट किया जाएगा तो पाकिस्तान की मैशियत चूँकि कमज़ोर होगी। पहले ही आपको पता है पाकिस्तान की मैशियत तो दगरगू ही रही है हमेशा से, तो मैशियत तो पहले ही कमज़ोर है। ये अगर ये बाइकाट किया जाएगा तो मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी, और जो मेरे मुतालबात हैं वो हुक्मरानों तक, ये जो रियासती अदारे जिन्हें मैं पहुँचाना चाहता हूँ उस तक पहुँचाना आसान हो जाएगा और उन पर अमल दरामद कराना आसान हो जाएगा। ये शायद उनके जहन में ये चीज़ है। और दूसरी बात मैंने कही थी कि ये जो जारियानापन है कैदी नंबर 804 का, इसमें एकदम तेज़ी क्यों आ गई है, तेज़ी क्यों आती चली जा रही है। जैसा कि आपने गुफ्तगू मेरे वीला के शुरू में सुना कि फयाज़ हसन चौहान क्या कह रहे थे। वो कह रहे हैं कि इनके जो चाचू हैं ना और छोटे भाई हैं जो इमरान खान के, जनरल फैज़, वो आपको पता है कैदी तन्हाई में है, वो भी, इनका नाम तो आपने दे दिया कैदी नंबर 804, उनका कैदी नंबर 809 का 805 कहोगे या कौन सा नाम दोगे, वो तो उनका तो कोई नाम ही नहीं है, उनका तो कोई नंबर ही नहीं है, उनका तो कोई राब्ता ही नहीं है। कोई कहीं आपने सुना है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद जब से वो सरकारी मेहमान बने, किसी ने कोई वहाँ से कोई खबर लाई हो, कोई खबर आई हो, वो मामला कहाँ तक पहुँचा, कोई वीलाग आपने सुना, कोई डिजिटल मीडिया कोई प्रोग्राम इस पर हुआ हो, पता किसी को वो किस हाल में, ये वो जानते हैं या उनकी फैमिली के लोग जानते हैं कि वो किस हाल में है। एक तो जैसे कहते हैं ना तोते में किसकी जान, वो एक तोता है, उसमें कैदी नंबर 804 की जान है। आपको पता है तोता फर फर बोल रहा होगा, जो कि उसके जहन में जो कैसेट भरी हुई है वो सारा बता रहा होगा। तो ये जो फौजी ट्रायल होना है, अगर उनके जो इनके जहन में जो खदशात हैं कि मेरा अगर फौजी ट्रायल हो गया तो उसमें तो ये इस तरीके से जो साल 1.5 साल से जो केसेस लटके हुए हैं ये आपके सिविल अदालतों में, फौजी कोर्ट्स में तो ऐसा नहीं होता ना, वहाँ तो वही मामला होता है कि सामने केस आया, उस पर बात हुई, फारग। उसमें ये थोड़ा ही होता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और 9 मई को 1.5 साल गुजर जाएगा, लेकिन इस पर कोई ज़मानतें ही ज़मानतें हैं और इस पर बेंच बन रहे हैं, बेंच टूट रहे हैं, आइनी बेंच बन रहा है, गैर आइनी बेंच बन रहा है, ये फैसला आ गया है और वेलकम करेंगे आपके जो जज साहबान हैं, PTCU कह रहे होंगे। वहाँ पे फौजी अदालत में ऐसा थोड़ा ही होता है, वहाँ तो केस आता है, उस पर मेरिट पे बात होती है, अगर उसने जुर्म किया है तो उसको सज़ा मिलती है, अगर वो जुर्म नहीं किया हुआ, उस पर साबित नहीं होता तो उसे जज़ा मिल जाती है, बरी हो जाता है, फारिग कर दिया जाता है। एक खदशा ये है, एक वो चाचू जो पकड़े हुए हैं उन पर शिकंजा टाइट हो गया और उस शिकंजे की जो गिरफ्त है, उसकी गिरफ्त को कैदी नंबर 804 भी महसूस कर रहे हैं कि ये मुझ तक पहुंचेगी, अगर मैं फौजी कोर्ट में चला गया तो मेरा क्या बनेगा। ये जो मेरा क्या बनेगा ना,
اس کی وجہ سے یہ جارحانہ پن اس میں تیزی آ گئی ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ جو عمل ہے اس پہ چونکہ خود شکنجے میں آ رہے ہیں، آپ کو پتہ نا شکنجہ جو ہی ٹائٹ ہوتا ہے چیخوں کی آواز بھی اتنی تیز ہوتی ہے، اور جو عمل ہوتا ہے اس پہ تیزی بھی اتنی جلدی آتی ہے۔ یہ جو تیزی آ گئی نا جارحانہ پن میں، اور یہ جو کرانا چاہ رہے ہیں وہ اس کی وجوہات یہ ہیں۔ اب باتیں اس پہ ہیں کہ اگر یہ بائیکاٹ کرتے ہیں، اگر یہ سول نافرمانی کرتے ہیں تو اس میں اثر کتنا، یہ سول نافرمانی پہ اثر کتنا پڑے گا۔ دیکھیے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کر رہی پاکستان تحریک انصاف، سول نافرمانی کی تحریک انہوں نے 2014 میں بھی چلائی تھی۔ اس وقت پاکستان میں نواز شریف کی حکومت تھی، پاکستان مسلم لیگ نون تھی برسر اقتدار، پنجاب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، آج بھی مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بڑے بھائی نہیں، اب چھوٹے بھائی ہیں، شہباز شریف کی حکومت ہے، اور پنجاب میں شہباز شریف نہیں ہیں بلکہ ان کی بھتیجی ہیں جو کہ اس وقت کے وزیر اعظم تھے نواز شریف، ان کی بیٹی ہیں مریم نیاز وزیر اعلیٰ پنجاب میں۔ صورتحال جوں کی توں ہے، مختلف کیا ہے؟ مختلف ہے وہ ریاستی ادارے جو اس وقت بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تھی، وہ آج نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر تمام ادارے، تمام آلات موافق ہونے کے باوجود سول نافرمانی اور یہ بائیکاٹ مہم، آپ کو پتہ ہے نا اس وقت بھی بجلی کے بل جلا دیے گئے تھے، بعد میں ان کی بنی گالہ کی بجلی جب کٹی تو ان کے ہوش ٹھکانے آئے کہ یار یہ روزانہ کا ہزاروں کا جو خرچہ ہو رہا ہے وہ کہاں سے ہوگا۔ تو پھر انہوں نے نہ صرف تحریک واپس لے لی تھی بلکہ معافی بھی مانگ لی تھی۔ وہی سول نافرمانی اگر اس وقت تمام ادارے ساتھ ہوئے کامیاب نہیں ہوئی تھی تو آج کیسے ہو جائے گی۔ رہا بائیکاٹ، جناب وہ بھی آپ کر کے دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی۔